pandas దగ్గరికి వచ్చాం. Okay. And today we have to discuss about pandas, NumPy, Matplotlib, and Seaboard. These are the data visualization tools. That's what we have to talk. And let me open the new file class 6.ipynb. And now open the code print of hi. I'm getting yes. And now Lakshmi, can you say like what are the imports we had to do for Matplotlib, Seaboard, Im- NumPy, all the things? Import NumPy as NP, import pandas as PD, import matplotlib.plt, matplotlib as PLT, Import matplotlib matplot as dot PLT. pyplot. Oh, yeah. Okay. If you forget these things, then you will be getting an error. Okay. Okay. And import Seaborn as Seaborn. SNS. Yes, that's good. If these four libraries will be working on our kernel, then only we can able to work. So first of all, we have to open fun like we have to go with the PD. So we have a temperature.csv. That's what we have to get through. And then uh df means data frame. df equals to pd dot read underscore csv of temperature dot csv. And then see we are reading a csv with the name of df, and then we can call the variable. So we will be getting the data, all the things, all the data we are getting. And now today we will be checking with the plots. plt dot plot plot of what will be the x-axis, the month, and what will be the y-axis, Temp. temperature. So we will be go for df of name and df of temperature. So let me click on shift enter. I'll be getting a line plot, but it's not name, F it's a of month. month. So now we are getting the line plot, but we are getting these things. Why we had to show plt dot show. If we done this, yeah, we are getting exactly what we want. And then what will be the x-axis? These are the month names, Months. right? Yes. So we have to write plt dot x label months. Not at all issue. So and then what will be the next line? PLT.y label. Y label. Okay, and then what Temp. do I have to write? Temperature. That's good. That's good. Yeah, very good. And then I want to see. I want to get a star mark at every January, February, March, April, May, June, all the things. So what I have to do? Don't know, sir. Don't know, right? So comma, we have to write marker. Marker equals to, we can give a wo. Wo means we are getting a bigger dots. January, February, March. For every class, we will be getting these things. If I want to do with the asterisk star, I'll be getting the asterisk. See, one, two, three, four, five, six, everything. And then I want to make a color. Color equals to red. So I'll be getting in the red color. See, you are getting right. We are Yes. getting in the red color. And then I want to make it this marker as mm, P. P means, can you say pentagonal? Oh. We'll be getting the pentagonal. If I give H, what will be the answer? Hexagon. Hexagonal. Okay, that's good. That's good. We are getting these things.
So what are the things we have to do? PLT dot plot of x-axis, y-axis, and then marker we have to give, color we have to give, and then x label, y label, and then finally we have to write this show. And then I want to do PLT dot. We did the with the plot, right? Now we have to do with the bar. BAR bar and DF of month, comma, DF of Um, term. Yeah, that's good. So let's done with this. So we'll be getting in these things. So and then I want to give color equals to green. So we are getting in this green. And then what are the things we have to write down? uh, uh, plot dot x label. Okay. And then Y label and then show. Show. So these things. And it's not plot dot plt dot. అంటే ఒక ఏమైనా చిన్న మిస్టేక్ అయిననుకో Okay. we'll be getting. So now plt dot x label, plt dot y label, and plt dot show. We are getting these things, and now I want to check with the scatter plot. Plot in scatter like a with scatter. So plt dot scatter, and then same thing. Nothing will be changes. See, uh, I want to copy this and paste this. So let me run this. Now what I will get, can you say? Scatter. Graph అనేది ఎలా ఉంటుంది చెప్పగలవా? Dot dots. Yes, dots కింద ఉంటుంది. And I will give the color green. That's why it will be showing the green. If I give the red, we'll be getting the red marks. So wherever the points will be there, I'm getting these things. So good. We'll be done with the scatter plot. And what నువ్వు వచ్చేసరికి ఏం డేటా తీసుకోవాలనుకుంటే లైక్ సేల్స్ రిపోర్ట్ అనేది తీసుకోవాలి. బట్ ఇట్లా కాదు. ఇప్పుడు నీ దాంట్లో చాట్ జీపీటీలో ఏమొస్తుంది? ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సి. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్లా 1, 2, 3 అని ఇస్తుంది. అండ్ దెన్ వై ఈక్వల్స్ టు 12, 13, 14 అని వస్తుంది. Yes. ఇప్పుడు దీనికి ప్లాట్ గీయాల్సి వస్తే సేమ్ చూడు. ఈ లైన్ ప్లాట్ అనుకున్నాం. కంట్రోల్-C, కంట్రోల్-V. ఇప్పుడు నేనేమి ఇవ్వాలి? దీంట్లో ఎక్స్ ఇవ్వాలి. X. అక్కడ y టెంప్ ప్లేస్. సో ఇట్లా వస్తుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ కి వై యాక్సిస్ కి ఇట్లా వస్తుంది. కానీ నాకు ఇట్లా వద్దు. అది టేబులర్ ఫార్మాట్ లోనే ఉండాలి. నువ్వు ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయాలి. సి ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసి ఎక్సెల్ లో సేవ్ చేసిన తర్వాత అది రీడ్ ఎక్సెల్ కావాలి, రీడ్ సిఎస్వి కావాలి చూడాలి. అండ్ దెన్ నాకు ఒక సేల్స్ రిపోర్ట్ మీద నువ్వు ప్లాట్స్ అన్ని చేసి చూపించాలి. ఓకే. ఓకేనా? అండ్ దెన్ వీఆర్ రిమూవింగ్ దిస్. అండ్ దెన్ మనము ఇంతసేపు మ్యాట్ ప్లాట్ లో చేసాము. ఇప్పుడు లైక్ C1 తో చేద్దాం. సో C1 కి వచ్చేసరికి ఎస్ఎన్ఎస్ డాట్ ఇక్కడ పేర్ ప్లాట్, లైన్ ప్లాట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మనకి డాట్ నొక్కగానే కంట్రోల్ స్పేస్ అని నొక్కగానే మనకి ఏమున్నాయి అన్ని చూపిస్తుంది. లైన్ ప్లాట్, స్కాటర్ ప్లాట్, షిస్ట్ ప్లాట్, హీట్ మ్యాపర్, జాయింట్ ప్లాట్, ఇట్లా ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఏం నొక్కాలి? ఎస్ఎన్ఎస్ నొక్కిన తర్వాత డాట్ నొక్కక కంట్రోల్ స్పేస్. సో నొక్కితే ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ వీ విల్ గో ఫర్ ద లైన్ ప్లాట్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఏం రూప్ ఇంత లేట్ అయింది? సార్ అదే కొద్దిగా టిఫిన్ గేట్ చేసేది సార్ గేట్. సో ఒకసారి చూడు. నేనేం చేశానంటే ఇంపోర్ట్ ఎంపీఐ ఇంపోర్ట్ పాయింటర్స్ హెచ్పిడి అండ్ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ డాట్ పైప్లాట్ హెచ్పిఎల్డి అండ్ సీబోర్డ్ యాజ్ ఎస్ఎన్ఎస్ అనేసి మనం ప్లాట్స్ అనేవి అదే లైబ్రరీస్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము. తర్వాత
ఒక టెంపరేచర్ డాట్ సిఎస్ అనేది నేను రీడ్ చేశాను. రీడ్ చేశాక అండ్ దెన్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్. మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్ టు యూజ్ చేసి ప్లాట్ చేశాను, లైన్ ప్లాట్ చేశాను. అండ్ ఐఎమ్ గివెన్ ద కలర్ ఆఫ్ రెడ్ అండ్ మార్కర్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్. హెచ్ అంటే హెక్సగోనల్, ఒకవేళ పి ఇస్తే పెంటగోనల్, ఓ ఇస్తే లైక్ ఇట్లా రౌండ్ సింబల్ వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద asterisk, then I will be getting in the asterisk format. So that's what. And then I run with the bar plot. See, in the bar we are getting in the x-axis of month and temperature, given the color, that's it good. And then I go for the scatter plot. So మూడింటికి సేమే, కాకపోతే మనం ప్లాట్ ఇవ్వాలా, బార్ ఇవ్వాలా, స్కైటర్ ఇవ్వాలా అని ఆలోచించాలి. And then we will be going for the seaborn. Seaborn లో వచ్చేసరికి లైన్ ప్లాట్ చూద్దాం. ఎట్లా? సేమ్ యాష్ టీ జలుగుని తొలగిస్తాను, కానీ ఇక్కడ చేంజ్ ఏంటంటే చూడండి. సో చేంజ్ ఏంటి? డిఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు మంత్, టెంపరేచర్, కలర్ ఈక్వల్స్ టు రెడ్ అని ఇస్తే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు చెప్పగలరు ఎవరైనా? లైన్ ప్లాట్ వచ్చేసి ఓన్లీ 1 ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది, 2 అవ్వదు అని కింద ఎర్రర్లో ఉంది సేమ్. అవునా? అలా కాదు. ఇప్పుడు చూడు, డేటా ఈక్వల్స్ టు డిఎఫ్ అని ఇవ్వాలి. ముందు అదేం డేటా నుంచి తీసుకుంటున్నాం ఇవ్వాలి. తర్వాత ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏం తీసుకుంటున్నాం ఇవ్వాలి. అండ్ వై ఈక్వల్స్ టు ఏం తీసుకుంటున్నాం ఇవ్వాలి. అండ్ దెన్ వీ విల్ బి గెటింగ్ ద ప్లాట్. సో మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్ కి C1 కి ఉండే తేడా ఇది. సో వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఫస్ట్ డేటా ఈక్వల్స్ టు అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వై ఈక్వల్స్ టు. వీ మస్ట్ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్. అండ్ దెన్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్, కింద ఏం రాయాలి చెప్పండి? ఎక్స్ లేబుల్, వై లేబుల్ ఎస్ఎన్ఎస్ డాట్ ఎవరైనా చెప్పగలరు? నో, పిఎల్టీతోనే వస్తుంది. ఎక్స్ లేబుల్, వై లేబుల్, షో అనేది మారదు, పిఎల్టీతోనే వస్తుంది. కాకపోతే పై లైన్ మాత్రమే ఎస్ఎన్ఎస్ వస్తుంది. Seaborn is on the basis of matplotlib only. That's what we have to show the visualization. బట్ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ లేబుల్ అండ్ వై లేబుల్ తీసేస్తాను, ఏమొస్తుందో నేను చూస్తాను. కంట్రోల్ ఎక్స్. బట్ చూసారా, నాకు మంత్ అండ్ టెంపరేచర్ ఉంది, ఇవ్వకపోయినా సరే ఉంది. చూసారా? సో వై? కెన్ యూ సే ఎనీబడి? ఫస్ట్ లైన్ లో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు అని డిక్లేర్ చేసాం కదా సార్. సో డిక్లేర్ చేశాం కదా, అందులో ఉండే కాలం నేమ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ ద ఎక్స్ లేబుల్, వై లేబుల్. బట్ whenever we want to change, see months, ఎస్ ఇట్లా ఇద్దాం. సో మనం ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేయాల్సి వస్తే మనం స్పెషల్గా ఇవ్వాలి ఎక్స్ లేబుల్, వై లేబుల్ అనేది. సో వీ డోంట్ నీడ్ నౌ. సో just let me remove this. So now we are getting within 2 lines అనమాట. But you have to understand data equals to df. And then we done with the same thing. Control C. అండ్ దీనికి మనం మార్కర్ కూడా ఇద్దాం, కామా, మార్కర్ ఈక్వల్స్ టు కొటేషన్స్ ఆఫ్, మేము ఇద్దాం ఆస్ట్రిక్ ఇద్దాం. సో ఆస్ట్రిక్ లో చిన్న ఆస్ట్రిక్ కనిపిస్తుంది. సో మనం ఏం చేద్దామంటే QO. సో వీఆర్ గెటింగ్ స్మాల్ డాట్స్. అండ్ S ఈక్వల్స్ టు S ఈక్వల్స్ టు 100 అంటే ఎర్రర్ వస్తుందా ఏంటి? Yeah, we are getting the error. So done with this. సార్ ఎస్ ఈక్వల్ Okay, అంటే సైజా? and then S equals to అంటే ఎస్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తారు? S అనేది ఆ సైజ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, కానీ ఎస్ రావట్లేదే. నేను చూస్తా, అది ఎస్ అనేది చూస్తా. అంటే డాట్ సైజ్ అనేది ఇది ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే అవుతుంది. అది స్కాటర్ ప్లాట్ పిఎల్టీలో అవుతుంది అనుకుంటాను. 1 సెకండ్. S ఈక్వల్స్ టు 100 అని ఇస్తాను. ఇప్పుడు చూసా, పెద్దది వచ్చింది.
పెద్దగా Yes, sir. వచ్చాయి లేదా? ఒకవేళ 200 ఇస్తే ఇంకా పెద్దగా వచ్చాయి. And what if I give 500, then it will be of bigger dots. ఇక్కడ పిఎల్టీలో వస్తుంది, బట్ సిబోర్న్ లో రావట్లేదు. సో విల్ చెక్ ఫర్ దట్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎస్ఎన్ఎస్ డాట్ Okay. లైన్ ప్లాట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బార్ ప్లాట్, బిఐఆర్ అండ్ ప్లాట్, బార్ ప్లాట్. సో ఇక్కడ నేను మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్ కి ఓన్లీ బార్ అని ఇచ్చాను, కానీ సిబోర్న్ కి బార్ ప్లాట్ అని ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో దాట్స్ వాట్ we are able to get these things. So I want to give green only. I like green. So that's it. We are getting the bar plot. So bar plot అనేది మనం ఇప్పుడు చేయగలగాలి. అది చేసాం. And then we have to do with the scatter plot. So scatter plot కి ఏమి ఇవ్వాలి? Can anybody say? Lakshmi? Dot scatter. Scatter? Scatter plot. Scatter plot. That's it. సో స్కాటర్ ప్లాట్ లో స్కాటర్ ప్లాట్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ దీనికి మాత్రం వస్తుంది ఎస్సీ ఈక్వల్స్ టు 100 అంటే, యా ఓన్లీ స్కాటర్ ప్లాట్ కి మాత్రమే ఎస్సీ ఈక్వల్స్ టు వస్తుంది, ఆ లైన్ ప్లాట్ కి అలా రాదు. ఓకేనా? సో యూ కెన్ గివ్ 500. నా ఇట్స్ గుడ్. ఓన్లీ స్కాటర్ ప్లాట్ కి మాత్రమే ఎస్సీ ఈక్వల్స్ అనేది వస్తుంది. దట్స్ గుడ్. సో మీరు రేపు ఏం చేస్తారంటే పై చార్ట్, సెకండ్ పై చార్ట్, హిస్ట్ ప్లాట్ అండ్ హీట్ మ్యాప్, ఇంకా ఏముంటుంది, వైలెంట్ ప్లాట్, బాక్స్ ప్లాట్, అండ్ దట్స్ ఇట్. ఈ 5 చాలు. ఈ 5 మీరు చేసుకొని రావాలి. ఈ 5 ప్లస్ లైన్ ప్లాట్, 1 సెకండ్, లైన్ ప్లాట్, లైన్ బార్, బార్ అండ్ సారీ బార్ అండ్ లాస్ట్ ఏంటి, స్కాటర్ ప్లాట్. ఈ 6 మీరు చేసుకొని రావాలి. 1 సెకండ్, కంట్రోల్ సి. అండ్ వాట్ మీరు ఇంకా ఏం చేయాలంటే, నాకు చెప్తాను కదా, ఒకవేళ చాట్ జీపీటీ మీరు అడిగారు అనుకో, చాట్ జీపీటీలో అడిగితే ఏమి ఇస్తుంది, ఇట్లా ఎక్స్ వాల్యూస్ వై వాల్యూస్ ఇలా ఇస్తుంది, 1, 2, 3 ఇట్లా ఇస్తుంది, అండ్ వై కూడా ఇట్లా ఇస్తుంది. నాకు అలా వద్దు. మీరు ఏం చేస్తారంటే నాకు ఎక్సెల్ లో చేసుకొని, ఓకే ఇది లిస్ట్ ఇస్తుంది, అలా కాదు. సో ఇట్లా నాకు ఎక్స్ వాల్యూస్ వై వాల్యూస్ ఇలా తీసుకోకుండా ఒక ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసి, ఎక్సెల్ లో నీట్ గా మీరు 2 కాలమ్స్ తీసుకోవాలి. సేల్స్ రిపోర్ట్ అనేది, లైక్ ఈ సిటీలో ఎంత సేల్స్ అయింది, ఈ సిటీలో ఎంత సేల్స్ అయింది అని రాయాలి. సో గివ్ సిటీ అండ్ సేల్స్. నాకు అదే ఇదంతా మొత్తం టమాటాల కోసం దేనికోసం అనుకున్నాం, లేకుంటే బట్టల కోసము. దెన్ హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ ఎంత అయింది, 30,000 సేల్స్ అయింది. సో ఇట్లా మీరు ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇచ్చేసి నాకు నీట్గా చేసుకొని రావాలి. ఓకేనా లక్ష్మి అండ్ రూప్? Yes, sir. Yes, yes, yes. Yes, sir. And Okay. now we will be go with C. Backspace. And now can we check about the numpy? Numpy తో పోదాం. So import numpy as np. ఇప్పుడు numpy అనేది దేనికి వాడుతుంది చెప్పండి? Why we had to use the numpy? Numerical operations. Yes, yes, for the numerical operations and the matrix calculation. సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏంటి మిషన్ లెర్నింగ్ లో చేసినప్పుడు కొత్త వాల్యూస్ అనేవి ఎట్లా తీసుకోవాలంటే నంపి ద్వారానే తీసుకోవాలన్నమాట మనం. సో ఫర్ దిస్ వీ హ్యాడ్ టు గో విత్ ద 2 డైమెన్షనల్ ఎర్రే అనమాట. ఎర్రే ఫార్మ్ ఎట్లా తీసుకుంటే కానీ అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దాట్స్ వాట్ వీ హ్యాడ్ టు డీల్ విత్ నంపి, అండ్ వీ హ్యాడ్ టు క్రియేట్ ఎర్రే a ఈక్వల్స్ టు np డాట్
array of 1 comma 2 comma 3. And now let me print of ఏ ప్రింట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ 1 2 3 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏ డాట్ ఎన్ అంటే లైక్ ఎన్ డైమెన్షనల్ అంటే సో 1 వస్తుంది అనమాట, ఎందుకంటే ఇది 1 dimensional. If I want to give 2 dimensional, what I have to do? I have to put comma 4 comma 5 comma 6. నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. కెన్ ఎనీబడి సే ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? మేబీ కామా పెట్టినందుకేమో సార్. We have to make another square bracket. ఎందుకంటే మనకి మోర్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు మనం 2 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అని యూజ్ చేయాలి. సో ఇదంతా ఒక లిస్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట. దాట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ విత్ దిస్. సో ఎన్ డైమెన్షనల్ ఎంత? able to listen my voice, right? ఎస్ సార్. Yeah, sorry. Signal issue వచ్చింది. And now let me share the screen again. So now a dot n dimensional 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు a plus a ఆన్సర్ ఎంత అవుద్ది? Can anybody say? a plus a. 5 లక్ష్మి 7 9 5 7 9 ఇంకో కా లిస్ట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా సార్. కాదు 1 plus 1 1, 2 plus 2 4, 3 plus 3 6. సో రెండు పక్క పక్కన ఉంటాయి. ఏ అనేది ఏ అనేది ఏంటి? ఒక అర్రే. ఇంకో ఏ పక్కన పెడితే ఏమవుతుంది? 1 plus 1 ఇట్లా అవుతుంది. సో కెన్ వి చెక్? ఏ ప్లస్ ఏ అంటే 2 4 6 8 10 12, అవునా కదా? సో వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ఏ ఇంటూ ఏ. నో ఏ మైనస్ ఏ. ఇప్పుడు లక్ష్మి నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పు. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? కరెక్ట్ చెప్పాలి. 0 ఏ మైనస్ ఏ. 0 0 0 0 ఫస్ట్ ఫస్ట్ది 0 వస్తుంది, రెండోది ఏమొస్తుంది? 2 -2 0. ఏ మైనస్ ఏ అన్నప్పుడు సేమ్ ఎలిమెంట్స్ కదా సార్, సో 0 0 వస్తుంది. వస్తుందా? ఓకే జస్ట్ చెక్ చేస్తాను. ఓకే దట్స్ గుడ్. ఇప్పుడు ఏ ఇంటూ ఏ ఏమొస్తుంది? 1 4 9 6 25 36. 36. గుడ్ వెరీ గుడ్. సో మనకి ఇప్పుడు ఆన్సర్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది, ఏ ఇంటూ ఏ అనేది. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ 2 డైమెన్షనల్ ఎర్రర్ తీసుకుంటున్నాను. ఏ ఈక్వల్స్ టు, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు ఎట్లా టైప్ చేయాలి. సేమ్ ఎర్రర్ తీసుకోవాలి. ఇగో చూడు, ఎన్పి డాట్ ఎర్రర్ ఆఫ్ 1 2 3 4 5 6 తీసుకోవాలి. సో కెన్ యూ స్పెల్ మీ np dot array ఎర్రర్? ఓకే of parenthesis square ఓకే bracket ఓకే 4 5 6. ఓకే కామా ఇంకో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓన్లీ 1 డైమెన్షనా సార్? ఓకే ఇంకో చెప్పు. కామా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 7 8 9. 7 కామా 8 కామా 9. ఓకే దట్స్ ఇట్ రైట్. ఎస్ సార్. బట్ నీకు ఎర్రర్ ఇచ్చింది. ఇంకో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టాలి కదా సార్ మొత్తానికి ఇంకో కలిపి. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ కదా, మోర్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ 1 స్క్వేర్ బ్రాకెట్. సో దాట్స్ వాట్ వీ విల్ బి గెటింగ్ దిస్. సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే లైక్ ఏ డాట్ ఎన్ డైమెన్షనల్ అంటే మనకి షేప్ అనేది వస్తుంది. ఇది 2 డైమెన్షనల్ అనేసి అంటే ఏ డాట్ షేప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇది 2 కామా 3 అంట. సి ఇది 2 rows and 3 columns.
right? We are getting 2 into 3. So that's what we will be getting the shape, and we are getting the n dimensions, all the things. So perfectly fine. And now, ఒకవేళ టూ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ కి త్రీ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ మనం అదే మల్టిప్లై చేయగలమా లేదా లక్ష్మి? టూ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ ని త్రీ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ ని మనం చేయొచ్చు కదా? యా, చేయొచ్చు. ఓకే, దట్స్ గుడ్. యా, సో ఓకే, మీకు ఈవెల్ వచ్చేసరికి నంపి అండ్ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ సీబోర్న్ అయింది. సో లైక్ రేపు అవినాష్ యాడ్ అయితే మనం పాయింటర్స్ అనేది ఫుల్ గా ఒక టైటానిక్ డాట్ సిఎస్వి అనేది, ఇప్పుడు మనం ఒక ఎక్సెల్ అనేది చెప్తాను చూడండి. టైటానిక్ డాట్ సిఎస్వి డౌన్లోడ్ అంటే మనకి ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. సో ఇందులో చూస్తే మీరు నల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో ఒక కంపెనీలో మనకి ఒక డేటా ఇస్తే దాన్ని మనం ఎట్లా అది క్లీన్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, మిషన్ లెర్నింగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, లేకుంటే మనమే ప్రిడిక్షన్ అనేది చేయాలి. కానీ చేయకముందు మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద డేటా అండ్ వీ హ్యావ్ టు షేప్ అవుట్ ది డేటా. సో ఆ డేటా సెట్ లో మనం ఎలా చేయాలి అనేది మనం అదే రేపు అనేది చూస్తాం. ఓకే, ఇది కాదు, గితబ్. సో ఈ గితహబ్ లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్, బట్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ అనుకుంటా, బట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇష్యూ. అండ్ లక్ష్మి, ఏదైతే రికార్డ్ చేసావో అది ఒకసారి లైక్ వాట్సాప్ లో గ్రూప్ లో పెట్టేసి ఓకే అవి సార్. నెక్స్ట్ చూస్తాడు, ఓకేనా? ఓకే సార్. యా, ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే క్లాస్. అండ్ మొన్న నిన్న డిలే అయింది కాబట్టి రేపు బాగా కవర్ చేసేద్దాం, ఓకేనా? యా, దట్స్ ఇట్. గుడ్ బై.